Hello students. In the previous lecture, we have finished our second chapter, heterocyclic and polycyclic aromatic compounds. Now, to recall each and everything, we shall discuss some multiple choice questions and some other types of questions which can be asked on this chapter. So let's have some fun in that way. See the questions. We shall discuss the questions, try to find out the answers. First question is, pyridine undergo electrophilic substitution reaction at position number. So you will have to find the position at which pyridine undergo electrophilic substitution reaction. So in our discussion of this chapter, we determined the position of substitution by considering the stability of sigma complex. To determine the stability of that sigma complex, we counted the number of resonance structures which are possible for that particular sigma complex. So in case of pyridine, we have seen that if the attack takes place at second position, then we get only two types of resonance structures. But if the attack takes place at third position, then we get three resonance structures which gives more stable sigma complex. And therefore, pyridine undergo electrophilic substitution reaction at position number 3. So this is the answer of this question. So select the position number 3. See the next question. Furan, pyrrole, thiophene, they undergo electrophilic substitution reaction at position number. So here again we are asked to answer the position number at which electrophilic substitution reaction takes place in the furan, pyrrole and thiophene. So in these heterocycles also, we considered the stability of sigma complex formed after attack at second position and also at the third position. So in these 5-membered heterocycles, we seen that the attack at third position gives only two resonance structures, while the attack at second position, it gives three resonance structures. And therefore, the attack at second position gives more stable sigma complex, and that's why the electrophilic substitution in these heterocycles take place at the second position. So here option B is the answer 2. Okay. So see here, this electrophilic substitution reaction, it is frequently abbreviated as ESR. काही ठिकाणी तुम्हाला ESR असा शब्द दिसेल याच्या बाबतीत, तर समजायचं इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. ते फार स्टँडर्ड असं ॲब्रिव्हिएशन नाहीये, पण तरी काही पुस्तकांमध्ये ते ॲब्रिव्हिएशन वापरलं जातं. ESR हे स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये सुद्धा तुम्हाला दिसेल. इलेक्ट्रॉन स्पिन रेझोनन्स असा तिथे त्याचा फुल फॉर्म आहे. मग जेव्हा रिएक्शन्सची गोष्ट असेल त्यावेळेस ESR म्हणजे इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, आणि ज्या वेळेस स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स मध्ये आपण हा शब्द बघू त्यावेळेस त्याचा अर्थ असेल इलेक्ट्रॉन स्पिन रेझोनन्स. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash dash is not a heterocyclic aromatic compound.
4 कंपाऊंड दिलेले आहेत आपल्याला ऑप्शन मध्ये, फ्युरान, पायरॉल, थायोफिन आणि नॅफ्थॅलिन, आणि विचारलंय की यांच्यापैकी हेटेरोसायक्लिक अरोमॅटिक कंपाऊंड कुठला नाहीये. पायरॉल नाहीये का हेटेरोसायक्लिक? येस, इट इज हेटेरोसायक्लिक अरोमॅटिक कंपाऊंड. Furan, pyrrol, thiophene, all these are heterocyclic aromatic compounds. But naphthalene is not heterocyclic. It is homocyclic. Okay. We have studied this naphthalene in the polycyclic aromatic compounds. It is not heterocyclic, it is polycyclic. All the atoms constituting the ring are carbon atoms. And that's why the answer of this question is naphthalene. Naphthalene is polycyclic. It is not heterocyclic. Next question. Dash dash is a heterocyclic aromatic compound. Sorry, here I think this question has been repeated. And it is wrong moreover. Okay. So omit this question. Omit question number 4. It's wrong. See the question number 5. How this question is given here. Yes. Actually the question is, I will make the correction in this question. Yes, I will make the correction. Yeah, it has been now corrected. So first, second, third, these questions we have discussed already. Yeah, see here, the actual question is dash dash is a 6-membered heterocyclic aromatic compound. The options given are furan, pyrrol, pyridine and naphthalene. So furan is 5-membered heterocycle, pyrrol again 5-membered heterocycle, naphthalene, it is not heterocyclic, naphthalene is polycyclic. Okay, so the answer is pyridine. Pyridine is 6-membered heterocyclic compound. Next question. Thiophene cannot be prepared from. The options are acetylene, N-butane, ethylene and sodium succinate. So we have seen 3 methods of preparation of thiophene. First method that we have discussed is from acetylene. Acetylene reacts with hydrogen sulfide gas to give thiophene. Then second method we seen from N-butane. N-butane reacted with sulfur to form thiophene. Third method we discussed was from sodium succinate. Sodium succinate reacts with phosphorus trisulfide P2H3 to give thiophene. So acetylene, N-butane and sodium succinate, from this we can prepare thiophene, but it cannot be prepared from ethylene. So answer of this question is ethylene. Thiophene cannot be prepared from ethylene. So ethylene is the answer. Next question. Pyridine on heating with nitrating mixture gives. करा विचार करा. मी तर म्हणतो एखादं नोटबुक तुम्ही घेऊन बसले असाल तर सोबत ही रिएक्शन काढून बघा. तुम्हाला जसं रिकॉल करता येईल त्या पद्धतीने रिकॉल करा, रिएक्शन काढा, म्हणजे थोडंसं तुमचं
त्यातल्या त्यात रिव्हिजन सुद्धा होऊन जातं. पिरिडीन ऑन हिटिंग विथ नायट्रेटिंग मिक्सचर. नायट्रेटिंग मिक्सचर म्हणजे काय असतं? इट इज द मिक्सचर ऑफ नायट्रिक ऍसिड अँड सल्फ्युरिक ऍसिड, HNO3 and H2SO4. So pyridine when heated with this nitrating mixture it gives नायट्रोपिरिडिन. ओके, आता नायट्रोपिरिडिन इथे प्रत्येक ऑप्शन मध्ये आहे, फरक कुठे आहे? पोझिशन मध्ये. मग आपल्याला माहिती आहे की नायट्रेशन ही इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आहे आणि पिरिडिन इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कुठल्या पोझिशनला होतं पिरिडिन मध्ये? आपण आताच पहिल्या क्वेश्चन मध्येच बघितलं होतं. इट इज द पोझिशन नंबर 3. सो आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 नायट्रोपिरिडिन. So pyridine on heating with nitrating mixture gives 3 nitropyridine. Option B is the answer of this question. Next question. Molecular formula of pyrrole is. तर पायरोलचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय? आपण असं डायरेक्टली बघितलंच नाही, आपण स्ट्रक्चर बघितलं होतं. काढा बरं स्ट्रक्चर काढा पायरॉलचा. मी काढतो इथे फळ्यावरती, तुम्ही काढा तुमच्या नोटबुक मध्ये. दिस इज पायरोल. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला म्हणजे प्रत्येक आयटम किती संख्येमध्ये आहे. आता याच्यामध्ये बघा कार्बन्स किती आहेत? 1 2 3 4. 4 कार्बन आहेत. सो C4. हायड्रोजन किती आहेत? 1 2 3 4 आणि हा एक 5. हायड्रोजन्स आर 5 आणि एक नायट्रोजन. सो द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला इज C4H5N. मग आहे का असं ऑप्शन त्याच्यामध्ये? सी द ऑप्शन्स. Yes, option number 1, option A is the answer of this question. C4H5N is the molecular formula of pyrrole. Next question. The C1C2 bond length in naphthalene is. आता ह्या प्रश्नाचं उत्तर बघा काय आहे. आपण बघितलं होतं की नॅफ्थॅलिन मध्ये 3 प्रकारचे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल आहेत. 3 प्रकारचा रेझोनन्स त्याच्यामध्ये पॉसिबल आहे आणि त्या रेझोनन्समुळे त्या रेझोनन्स स्ट्रक्चर वरून आपल्याला काय क्लिअर होतं की C1C2 बॉन्ड जो आहे इट इज हॅव्हिंग मोर डबल बॉन्ड कॅरेक्टर अँड C2C3 बॉन्ड इज हॅव्हिंग मोर सिंगल बॉन्ड कॅरेक्टर. आणि त्यामुळे C1C2 बॉन्ड लेंथ ही कमी असते, C2C3 बॉन्ड लेंथ ही जास्त असते. मग आता C1C2 कमी आहे पण नेमका किती आहे? ऑप्शन्स मध्ये बघा. आपण लागलं तर स्ट्रक्चर काढून घेऊ. See, we have drawn 3 types of structures for naphthalene. This is the first one. सेकंड कसं आहे?
in second structure we represented it like this. या पहिल्या रिंग मध्ये बदल केलाय आपण, पहिल्या रिंग मध्ये चेंज केलाय. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड. आणि थर्ड स्ट्रक्चर बघा, this is the third structure that we can draw. Now see, this is C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. Okay. So we are mainly interested in C1, C2, C3 and C4. So in the structure first and second, we can see that C1, C2 is a double bond, while in the third structure, C1, C2 is a single bond. Means for 2 times it is having double bond. So double bond character is more. However, the C2, C3 bond is a single bond in the first structure. Again, it is single bond in the second structure, but it is a double bond in the third structure. So C2, C3 is having more single bond character, and therefore naphthalene is having 2 types of bond lengths. नॅफ्थॅलिन मध्ये 2 प्रकारच्या बॉन्ड लेंथ आहेत. तुम्ही सगळ्या बॉन्ड्स मध्ये पहा, इवन C7, C8 जो आहे तो इकडनं जर मोजला आपण तर हा C1 येईल, हा C2 येईल, है ना. इकडनं जर मोजायला सुरुवात केली, हा C1 असेल, हा C2 असेल. सी इट इज डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड. अगेन हियर इट इज डबल बॉन्ड. म्हणजे 2 वेळा त्याला डबल बॉन्ड व्हायचंच आहे आणि 1 वेळा सिंगल बॉन्ड तो असणार आहे. C1, C2. तुम्ही इकडनं जरी मोजायला सुरुवात केली तर याला C1 म्हणावं लागेल, याला C2 म्हणावं लागेल. बघा, इथे डबल बॉन्ड आहे, इथे डबल बॉन्ड आहे, इथे सिंगल आहे. 2 वेळेस डबल, 1 वेळेस सिंगल. म्हणजे कुठल्याही बाजूने आपण मोजलं तरी C1, C2. समजा इकडनं मोजायला सुरुवात केली, हा 1 असेल, हा 2 असेल, इट इज डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. हियर इट इज सिंगल बॉन्ड. तुम्ही कसंही मोजलं तरी C1, C2 जो बॉन्ड आहे इट इज हॅव्हिंग मोर डबल बॉन्ड कॅरेक्टर. आणि जास्त डबल बॉन्ड कॅरेक्टर असल्यामुळे त्याची बॉन्ड लेंथ थोडीशी कमी असते. C2, C3 आता तुम्ही इकडनं जर मोजलं तर हा C2 असेल, हा C3 असेल. सी इट इज सिंगल बॉन्ड, हियर सिंगल बॉन्ड, हियर इट इज डबल बॉन्ड. म्हणजे त्याला सिंगल बॉन्ड कॅरेक्टर जास्त आहे. ओके. So C2, C3 is longer in bond length than C1, C2. C1, C2 पेक्षा C2, C3 ची बॉन्ड लेंथ जास्त आहे. म्हणजे नॅफ्थॅलिन ऍक्च्युअली कसा असतो, ब्लॅक पेननेच काढतो याला. असा असतो नॅफ्थॅलिन. C1, C2 is shorter than C2, C3. मग C1, C2 ची बॉन्ड लेंथ किती आहे नॅफ्थॅलिन मध्ये? इट इज 1.365 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम म्हणजे काय? इट इज 10⁻10 मीटर किंवा 10⁻8 सेंटीमीटर. एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर और 10⁻8 सेंटीमीटर.
C2C3 bond length is longer than C1C2 and its value is 1.404 angstrom. So in this way, we have to remember these things and answer accordingly. मग आता आपला आन्सर काय येईल? ऑप्शन्स बघूया आपण काय काय दिलेले आहेत. Look at the options which are given. The C1-C2 bond length in naphthalene is option number 1, 1.365 angstrom. C1-C2 bond length ही कमी असते आणि तिची व्हॅल्यू आहे 1.365. Next question. It is again related with the same point जो आपण आताच डिस्कस केला. Again the question has to be changed. Cursor कुठे गेला? Yes, it is here. The C2-C3 bond length ऑप्शन आहे त्याच्यासाठी. Yes. Question number 9 is the C2-C3 bond length in naphthalene is. आपण आताच जसं डिस्कस केलं C2-C3 is longer than C1-C2 and its bond length is 1.404. So answer is option number C. Next question is pyrrole on hydrogenation gives. पायरॉलचं हायड्रोजनेशन केलं तर आपल्याला काय मिळतं? पी पिरिडिन मिळतो का? नाही. पी पिरिडिन केव्हा मिळतो आपल्याला? पिरिडिनचं हायड्रोजनेशन केल्यावर. डिकॅलिन केव्हा मिळतो? नॅफ्थॅलिनचं हायड्रोजनेशन केल्यावरती. पायरॉलिडिन केव्हा मिळतो? पायरॉलचं हायड्रोजनेशन केल्यावरती. मीन्स आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, पायरॉलिडिन. So pyrrole on hydrogenation gives pyrrolidine. So these are the only 10 questions that we discussed here. कारण याच्यामध्ये जास्त मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनला काही स्कोपही नाहीये कारण रिॲक्शन जास्त आहेत. त्यामुळे कम्प्लीट द रिॲक्शन किंवा प्रेडिक्ट द प्रॉडक्ट अशा प्रकारचे क्वेश्चनही याच्यावरती विचारले जाऊ शकतात. किंवा डायरेक्टली गिव्ह एनी 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरॉल, फ्युरान, पिरिडिन जे काही असेल ते, किंवा गिव्ह हॅवर्क सिंथेसिस. ओके, अशा टाईपचे क्वेश्चन याच्यामध्ये विचारले जातात. हॅवर्क सिंथेसिसने काय मिळतं आपल्याला? नॅफ्थॅलिन. ओके, सो लेट अस सी सम एक्झाम्पल्स बेस्ड ऑन द रिॲक्शन्स. काही रिॲक्शन्स बघू आपण. हा पेन काही चांगला नाही निघालेला दिसत.
ब्लॅक होतोय फळा. ओके, see the question may be like this: complete the following reaction. Following reactions. First reaction, furan reacts with hydrogen in presence of nickel. What will be the product? हायड्रोजनेशन इथे होणार आहे. कॅटॅलिस्ट आपण निकेल मेटल घेतोय, हायड्रोजन इज द रिएक्टंट. सो व्हॉट विल हॅपन हियर? इथे सिम्पली हायड्रोजन जो आहे तो डबल बॉन्डच्या अक्रॉस ऍड होऊन जाईल आणि आपल्याला प्रॉडक्ट मिळेल टेट्राहायड्रोफ्युरान. यालाच काय म्हणतात? THF, tetrahydrofuran. It is called as THF. THF is excellent solvent. THF हा सॉल्व्हंट म्हणून खूप साऱ्या रिएक्शन मध्ये वापरला जातो. THF मध्ये तुम्ही प्लास्टिक टाकलं किंवा थर्माकोल टाकलं तर तुमच्या डोळ्यासमोर तुम्हाला ते विरघळून जाताना दिसेल. किंवा थर्माकोल आहे त्याच्यावरती तुम्ही THF चे काही ड्रॉप्स टाकले, तिथल्या तिथे त्याला खड्डे पडतात. सो THF इज एक्सलंट सॉल्व्हंट फॉर पॉलिमर्स. पॉलिमरचं डिझॉल्युशन करण्यासाठी THF अगदी चांगलं सॉल्व्हंट आहे. THF व्यतिरिक्त टोल्यून मध्ये सुद्धा पॉलिमर्स डिझॉल्व होतात, पण THF ची इफिशियन्सी जास्त आहे. सेकंड रिएक्शन इज again furan. It reacts with CHCl3 and KOH. याला प्लस करा किंवा ऑब्लिक करा, जे वाटेल ते करा. सो व्हॉट इज द प्रॉडक्ट? क्लोरोफॉर्म आणि KOH. KOH ऐवजी NaOH जरी असलं तरी पण आपल्याला प्रॉडक्ट हाच तोच मिळतो जो मिळणार आहे. तर बघा, क्लोरोफॉर्म आणि KOH समोर आलं की म्हणजे कुठली रिएक्शन? इट इज द रिमर टिमन रिएक्शन. रिमर टिमन रिएक्शन हे लक्षातच ठेवायचं. रिमर टिमन रिएक्शन म्हणजे आपल्याला काय मिळणार आहे? मग अल्डिहाइड मिळेल. CHO at the second position. नाव काय याचं? 2-furan carboxy aldehyde. Furan carboxy aldehyde is the name of this product. Then third reaction for your practice is thiophene reacts with H2SO4. Find a product. काय असेल प्रॉडक्ट बघा, तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहित चला हे सगळं. थायोफिन सल्फ्युरिक ऍसिड सोबत रिएक्ट होतोय. आता सल्फ्युरिक ऍसिड आहे म्हणजे कुठली रिएक्शन होणार ही? इट इज द सल्फोनेशन रिएक्शन. सो हियर सबस्टिट्यूएंट काय असेल? SO3H.
SO3H is the substituent. Sulfonic acid is the substituent, and the name is 2-thiophene sulfonic acid. Name of the product is 2-thiophene sulfonic acid. हे नाव पण थोडे लक्षात ठेवत चला, कारण या चॅप्टर मध्ये मेकॅनिझम वगैरे आपल्याला नाहीये, फक्त रिॲक्शनच विचारली आहे. मग नुसती रिॲक्शनच आहे तर आपण नाव तिथे लिहिणं अपेक्षित असतं. 2-thiophene sulfonic acid. Fourth reaction, क्वालिटी चांगली नाही आहे. Pyridine reacts with sulfuric acid at 350 degrees Celsius. The product will be, काय असेल याचं प्रॉडक्ट? याच्यातही सल्फोनिक ऍसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस होणार आहे. फक्त इथे लक्षात काय ठेवायचं आपल्याला, थायोफिन मध्ये आपण काय केलं, 2-thiophene सल्फोनिक ऍसिड सेकंड पोझिशनला सबस्टिट्यूशन केलं. फ्युरान, पायरॉल, थायोफिन असलं की सेकंड पोझिशनला सबस्टिट्यूशन करायचं. मात्र पिरिडिन आला, हियर वी हॅव टू place the substituent at third position. This is 3-pyridine sulfonic acid. 3-pyridine sulfonic acid. Next reaction is naphthalene. It undergoes oxidation with V2O5, vanadium pentoxide, at 400 degrees Celsius. So what will be the product of this reaction? बघा, आपण नॅफ्थॅलिन मध्ये ऑक्सिडेशनच्या 2 मेथड्स बघितल्या होत्या. रिएजंट बदलला की आपल्याला प्रॉडक्टही वेगळा मिळतो. आपण एक रिएजंट बघितला होता व्हॅनॅडियम पेंटॉक्साइड आणि दुसरा बघितला होता क्रोमियम ट्रायऑक्साइड. तर व्हॅनॅडियम पेंटॉक्साइड ज्या वेळेस आपण यूज केला त्यावेळेस आपल्याला प्रॉडक्ट काय मिळाला होता, तुम्ही काढा तुमच्या नोटबुक मध्ये. काय करू आता पुढे, काय जोडायचं? रिएजंट इज vanadium pentoxide. So the product is
phthalic anhydride. Product is phthalic anhydride. आणि क्रोमियम ट्रायऑक्साइड जर असता तर, जर समजा इथे क्रोमियम ट्रायऑक्साइड यूज केलेला असता, CrO3 सोबत आपण ऍसिटिक ऍसिड घेतलं होतं, ओके, तर प्रॉडक्ट काय मिळालं असतं आपल्याला? द प्रॉडक्ट वुड बी with chromium trioxide, product obtained is 1,4-naphthaquinone. With chromium trioxide, we get 1,4-naphthaquinone as the product. Next, is sixth reaction, naphthalene. It undergoes catalytic reduction, catalytic hydrogenation, H2PT. What we get? आता बघा, याच्या रिडक्शन मध्ये आपण 3 प्रकार बघितले होते. त्याच्यातला हा एक प्रकार. 3 प्रकारचे रिएजंट्स आपण वापरले होते. एक होता सोडियम अँड इथेनॉल, दुसरा होता सोडियम अँड आयसोपेंटेल अल्कोहोल, आणि तिसरा होता H2PT, catalytic hydrogenation. So as we know that catalytic hydrogenation is very strong hydrogenation method and it generally brings about complete hydrogenation of the molecule. जितके डबल बॉन्ड असतील सगळ्या डबल बॉन्डच्या जागी हायड्रोजन ऍड होतो. So we get this completely reduced product. डबल बॉन्ड एकही शिल्लक राहत नाही, सगळ्या डबल बॉन्डच्या अक्रॉस हायड्रोजन ऍड होतो. इथे 5 डबल बॉन्ड आहेत, म्हणजे प्रत्येक डबल बॉन्डला 2 हायड्रोजन लागतात, म्हणजे टोटल 10 हायड्रोजन याला ऍड झाले. द नेम ऑफ दिस प्रॉडक्ट इज डिकॅलिन. So on catalytic hydrogenation of naphthalene we get decalin as the product. आणि अजून कुठली मेथड मी सांगितली तुम्हाला हायड्रोजनेशन साठी? अजून 2 मेथड सांगितल्या होत्या, त्यातली ही एक मेथड, naphthalene reacts with sodium metal and ethyl alcohol, C2H5OH. सोडियम आणि इथेनॉल आहे वापरलेला. मग प्रॉडक्ट काय मिळेल आपल्याला? We get 1,4-dihydronaphthalene. 1,4 पोझिशनला हायड्रोजनेशन होतं. 1,4-dihydronaphthalene is the product. आणि इथेनॉल ऐवजी आपण जर आयसोपेंटिल अल्कोहोल घेतला, C5H11OH,
आयसोपेंटिल अल्कोहोल. आयसोपेंटिल अल्कोहोल जर आपण घेतला तर प्रॉडक्ट काय मिळतो आपल्याला? वी गेट दिस प्रॉडक्ट. म्हणजे एक रिंग जी आहे याच्यात डबल बॉन्ड राहत नाही, इथले दोघं डबल बॉन्ड जे आहे त्यांचं रिडक्शन झालं. म्हणजे 1 2 3 4 4 कार्बन्सला हायड्रोजन ऍड झाले. सो दिस इज टेट्रालिन. Name of this product is tetraline. So in this way we can solve various questions that are asked in the examination. आपल्याला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्सही विचारले जाऊ शकतात जे आपण बघितले, किंवा असं कम्प्लीट द रिएक्शन असे सुद्धा क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात. काही रिझन्सही विचारले जाऊ शकतात ज्याच्यामध्ये अटॅक ऍट सेकंड पोझिशन किंवा थर्ड पोझिशन हे कशामुळे होतं याचं रिझन खूप वेळा विचारलं जातं. इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन इन पायरॉल टेक प्लेस ऍट पोझिशन नंबर 2. एक्सप्लेन. तर पुढचा जो एक्सप्लेन म्हटलेला आहे त्याच्यासाठी आपल्याला एक्सप्लेन करावं लागतं. 4 मार्काला क्वेश्चन्स येतो. किंवा इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन इन पिरिडिन टेक्स प्लेस ऍट थर्ड पोझिशन. एक्सप्लेन. ते आपल्याला एक्सप्लेन करावं लागतं. एक्सप्लेन करताना काय करायचं, फक्त रेझोनन्स स्ट्रक्चर दाखवायचे दोघं पोझिशन्स साठी. ज्याच्यासाठी रेझोनन्स स्ट्रक्चर जास्त त्याची स्टॅबिलिटी जास्त, त्यामुळे तिथे रिएक्शन होते असं खाली एक्सप्लेनेशन मध्ये लिहून द्यायचं. सो दिस मच इज सफिशियंट. त्यानंतर अजून एक क्वेश्चन विचारला जातो. कुठला? नॅफ्थॅलिन मधला C1 C2 आणि C2 C3 बॉन्ड लेंथ बद्दल. C1 C2 बॉन्ड इन नॅफ्थॅलिन इज शॉर्टर दॅन C2 C3 बॉन्ड. एक्सप्लेन. म्हणजे त्यांनी दिलेलं असतं की काय सिच्युएशन आहे ती तुम्ही एक्सप्लेन करायची. मग तेव्हा तुम्हाला ते 3 स्ट्रक्चर काढावे लागतील. त्यात 2 स्ट्रक्चर मध्ये C1 C2 डबल बॉन्ड आहे, तिसऱ्यामध्ये सिंगल बॉन्ड आहे. 2 स्ट्रक्चर मध्ये C2 C3 सिंगल बॉन्ड आहे आणि तिसऱ्यामध्ये डबल बॉन्ड आहे. It means that C1 C2 is having more double bond character, C2 C3 is having more single bond character. त्यामुळे त्यांच्या बॉन्ड लेंथ मध्ये फरक असतो. C1 C2 is shorter than C2 C3 bond. So in this way you can answer various questions asked on this chapter. So we shall stop here. See you in the next lecture with next chapter. See you.